पंजाब के मते खिलाफ हरियाणा विधानसभा भी मता पास। चंडीगढ़ के मसले ते जताई चिंता। पंजाब तो मंगिया दरियावां दा पानी। कहा SYL दे नाल हांसी बुटाणा नहर की भी मिले इजाजत। चंडीगढ़ नूं लैके हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज दा वड्डा बयान। बोले जदों तक SYL हिंदी बोलते इलाके ते वक्री राजधानी दे लई केंद्र पैसे नहीं दिंदा उस वेले तक जारी रहेगी चंडीगढ़ ते हरियाणा की हिस्सेदारी। पंजाब सरकार ने रद्द किया हरियाणा का मता। खजाना मंत्री हरपाल चीमा बोले जिथों तक लड़ाई लड़नी पवे लड़ांगे पर चंडीगढ़ हर हाल दे विच लैके रहांगे। चंडीगढ़ नूं लैके गृह मंत्रालय का वड्डा बयान। कहा डेपुटेशन दे लई किसी सूबे का कोई हिस्सा तय नहीं। पंजाब ते हरियाणा 60-40 के अनुपात का करते आए ने दावा। बिक्रम मजीठिया ने जेल दे विच अपनी जान नूं दस्सिया खतरा। मुड़ स्पैशल बैरक दे विच शिफ्ट किए जाने की मंग। एप्लीकेशन दे विच जेल मंत्री और सरकार ते लगाए गंभीर इल्जाम। गुरदासपुर के पिंड फुलड़ा दे विच पीड़ित परिवार नूं मिले सिद्धू। कांग्रेसी सरपंच के पति सने 4 लोगों की गई सी जान। जमीनी विवाद दौरान 2 धिरां दे विचाले चली सी गोली। गैंगस्टरां खिलाफ मान सरकार की सख्ती। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। ADGP रैंक का अधिकारी करेगा अगवाई। CM ने सारे जिलों के SSPs के नाल की मीटिंग। कि लंबी मामले नू लैके DC DSP ते एक्शन लेवेगी मान सरकार। CM नाल मुलाकात तो बाद उग्राहां दा वड्डा दावा। मुक्तसर के तत्काली DC खिलाफ कार्रवाई का मिलिया भरोसा। फसल के मुआवजे ते बनी सहमति। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ते केंद्र सरकार करवाएगी वड्डा समागम। 20 अप्रैल तो 2 दिनों के लिए लाल किले ते होणगे प्रोग्राम। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होणगे शामिल। राज सभा चेयरपर्सन की सारे सूबे नूं हिदायत। साइन बोर्डां ते पहला होवे मां बोली फिर हिंदी और अंग्रेजी। वेंकैया नायडू बोले पूरे देश दे विच लागू होनी चाहिए है यह पॉलिसी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल बिक्रम मजीठिया दी। बिक्रम मजीठिया NDPS के तहत धारा के तहत दर्ज हुए मामले दे विच जेल च बंद ने न्यायिक हिरासत दे विच भेजा गया। इस विचाले बिक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट का रुख किया। एक पटीशन एक अर्जी लगाई है जिस दे विच बिक्रम मजीठिया ने जेल दे विच अपनी सुरक्षा नूं लैके चिंता जाहिर की है ते मंग की है कि पहलां वाले बैरक दे विच उन्हां नूं शिफ्ट कर दिता जाए। मजीठिया ने खुद की जान नूं खतरा दस्सिया है। खालिस्तानियां ते गैंगस्टरां तो खतरा जान नूं दस्सिया है बिक्रम मजीठिया ने जेल मंत्री के उत्ते भी गंभीर इल्जाम लगाए ते कहा कि जेल मंत्री के नाल जेल अफसरां नूं भी निशाने ते रहा ते कहा कि मैनूं फांसी चक्की च घुमाया गया है। अदालत तो जेल दे विच सुरक्षा यकीनी बनाने की मांग की गई है। बिक्रम मजीठिया श्रोमणी अकाली दल का वड्डा नाम है। साबका मंत्री ने पंजाब दे साबका सरकार कांग्रेस सरकार के वालों एक परचा NDPS का दर्ज किया गया। बिक्रम मजीठिया के उत्ते वख-वख धारावां के तहत खैर इलैक्शन तो बाद बिक्रम मजीठिया नूं अदालत के हुक्मां के मुताबिक सरेंडर करना पिया और उस बाद तो ही बिक्रम मजीठिया न्यायिक हिरासत दे विच। अर्शदीप कलेट साडे नाल जुड़ रहे हैं, अकाली आगू ने। कलेट साहब स्वागत है। की मंग रखी गई है, क्यों जान का खतरा लग रहा है बिक्रम मजीठिया नूं जेल के अंदर? धन्यवाद गौरव जी। मैं सब तो पहला तो यह गल दसनी चाहना कि जिहड़ा जान का खतरा है ये स्टेट इंटैलीजेंस एजेंसीज कह रही ने लगातार। ये कोई असी अपने वालों नहीं कह रहे। स्टेट इंटैलीजेंस एजेंसीज लगातार अलर्ट जारी कर रही ने कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़ी बब्बर खालसा हैगी है या होर जिन्ने KLG कमांडो फोर्स हैगी है या गैंगस्टर्स दे निशाने दे उत्ते ने। और अज सवाल इस गल दा जिहड़ी असी एप्लीकेशन भी ट्रायल कोर्ट फाइल की है कि 24 फरवरी नूं जदों सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते सरैंडर कीता सी तां मजिस्ट्रेट साहब के हुक्मां नाल उन्हां नूं संगरूर जेल दे विच भेजिया गया सी जी। पर संगरूर जेल के सुपरडेंट ने लिखा कि मजीठिया साहब Z प्रोटेक्टी ने और संगरूर जेल के विच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं, इसलिए इन्हां नूं पटियाला जेल भेजा जाए। और 24 तो लगातार वो पटियाला जेल दे विच ने उन्होंने एक बैरक दे विच रखा होया सी, सुरक्षा कारणा करके रखा सी। और कल रात एकदम ऐसी की गल हुई कि उन्होंने पहला तो फांसी वाली चक्की च लेके जाया गया रात नूं।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌੜਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੌੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਡਰੈਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੈਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। 10 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੇਰ ਜੀ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਅਪੋਜਿਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਖਤਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ?
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਵੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਐਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਦਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ तमाम ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਸਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ 'ਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਬਰਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਐਸਐਚਓ ਹੋਵੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ।